بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم آلہ الاطیبین الطاہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 109 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت البحث الثالث فی حجیت ظہور سے لے کر دلیل و حجیت ظہور تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ ہے بحث ثالث، جس کے ذیل میں دو نکات بیان ہوں گے۔ دو نکات: نمبر 1، حجیت ظہور کی وضاحت کی جائے گی کہ حجیت ظہور کیا ہے۔ نمبر 2، اقسام دلالت کی وضاحت کی جائے گی۔ پھر جب اقسام دلالت کو بیان کیا جائے گا تو پھر مورد بحث بتایا جائے گا، واضح کیا جائے گا کہ حجیت ظہور کی بحث کا تعلق اقسام دلالت میں سے کس لحاظ سے ہے اور کہاں پر ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں البحث الثالث، تیسری بحث، فی حجیت ظہور، ظہور کی حجیت میں ہے۔ طلاب کرام عزیز، دلیل شرعی کے بارے میں تین قسم کی بحث میں ہم نے کہا تھا کہ دلیل شرعی کے بارے میں تین قسم کی بحث ہوگی۔ ان تین میں سے دو قسم کی مباحث کا تذکرہ یہاں تک ہو چکا، مکمل ہوا۔ اب آئیے باری تیسری بحث کی۔ پہلی بحث کیا تھی؟ وہ تھی بحث بعض عمومی دلالات کے بارے میں۔ عمومی جو دلالات ہیں، مثلا امر کا ظہور وجوب میں، جملہ شرطیہ کا ظہور مفہوم میں، یہ عمومی دلالات ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی بحث یہ تھی۔ ٹھیک، دوسری بحث یہ تھی جس کے بارے میں وہ بحث بیان ہو گئی، وہ ہے بحث وسائل اثبات صدور دلیل، یعنی کون سے ہمارے پاس ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کر پائیں کہ دلیل شارع کی جانب سے صادر ہوئی ہے۔ ان کے بارے میں بھی تفصیلاً بحث ہو چکی۔ اب جب ظہور ثابت ہو جاتا ہے اگر، تو پھر حجیت ظہور کے بارے میں بحث ہے۔ تیسری بحث ہے حجیت ظہور کے بارے میں۔ اقسام الدلالت، دلالت کی اقسام، قسمیں۔ فرماتے ہیں الدلیل الشرعی قد یکون مدلولہ مرددا بین امرین او امور وکلھا متکافئۃ فی نسبتھا الیہ وھذا ھو المجمل۔ طلاب عزیز، غور فرما لیں کہ دلیل شرعی یہ یعنی وہ دلیل جو شارع سے صادر ہو، اور جب شارع سے صادر ہوگی تو حکم شرعی پر دلالت کرے گی۔ مثلا ادعو عند رؤیت الہلال، دعا پڑھیں جب چاند دیکھیں آپ۔ اس میں ادعو لفظ جو ہے وہ دال ہے، وجوب دعا مدلول ہے، اور یہ حدیث مبارک ادعو عند رؤیت الہلال یہ دلیل ہے، البتہ دلیل شرعی، کیونکہ شارع نے فرمائی ہے۔ ٹھیک، حکم کس چیز پر دلیل ہے؟ حکم شرعی پر، یعنی وجود دعا پر۔ اب آتی ہے باری کہ دلیل مدلول کے لحاظ سے دلیل کی تین اقسام ہیں۔ یہ کہ دلیل کی دیکھیے جو تقسیم کی جا رہی ہے، معیار تقسیم یہاں پہ دلالت کا مدلول ہے، یعنی دلیل بلحاظ مدلول، نہ بلحاظ دال، نہ بلحاظ دلالت، بلکہ مدلول کے لحاظ سے۔ مدلول آپ نے واضح، آپ کے لیے واضح ہوا۔ مثلا ادعو عند رؤیت الہلال میں مدلول کیا ہے؟ وجوب دعا۔ یہ اچھا، ایک لحاظ سے دلیل شرعی کا مدلول مجمل ہے جو اس سطر میں بیان ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یوں فرماتے ہیں کہ مجمل، یہ اس کو مجمل کیا ہے؟ مجمل یعنی ہر وہ دلیل جس کا مدلول دو یا بیشتر چیزوں کے درمیان میں مردد ہو، معین نہ ہو، اور وہ تمام کی تمام چیزیں
दलील की बनिस्बत तसावी की निस्बत रखती हूं, यानी बराबर हों, बिल्कुल बराबर। अच्छा, तसावी का मतलब क्या है? यानी उनमें से किसी भी चीज के इरादे का एहतमाल मौजूद है, लेकिन उन दोनों में से दो या बेशतर के जो एहतमाल आए, इरादा किया जा सकता है, उनमें से किसी एक माना या एक चीज को मुअय्यन करने के बारे में कोई बात मौजूद, कोई दलील मौजूद ना हो, कोई करीना मौजूद ना हो कि किसका इरादा किया गया है, तो इसको कहा जाता है मुजमल। यानी दलील जिसमें मुराद मुअय्यन होने के लिहाज से मुजमल है, ये है, ठीक। इसको कहा जाता है मुजमल। मिसाल आप मुजमल की देखिए, मुलाहिजा फरमाइएगा। कुरान में है वल मुतल्लकात यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्न सलासत कुरूइन, यानी वो जिनको तलाक हुई है, जिन औरतों को, वो इंतजार करेंगी 3 कुरू का, यानी खुद को रोक के रखेंगी 3 कुरू। ये आयत गिरामी जो आपकी खिदमत पेश हुई है, ये इद्दत की मिकदार मुअय्यन होने के लिहाज से मुजमल है। अच्छा, इजमाल क्यों है इसमें? क्योंकि लफ्ज कोर जो है ना, सलासत कुरू में कोर ये मुरद्दद है 2 मानी के दरमियान। एक इसका माना हैज है, दूसरा कोर का माना है तोहर, यानी खून हैज से पाक होना। लेकिन किसी भी माना को, यानी 2 मानों में से एक माना पर तरजीह नहीं है तायीन के लिहाज से, ठीक, यह है, इसको कहा जाता है मुजमल। नंबर 2, वक़द यकूनु मदलूलुहु मुतअय्यन फी अम्रिन मुहद्ददिन वला यहतमिलु मदलूलन आखर बदलन अन्हु व हाज़ा हुवा नस्स। दूसरा मकाम तुल्लाब किराम अज़ीज़, दलील शरई जिसका मदलूल नस्स हो, यानी वो दलील शरई जिसका मदलूल मुअय्यन हो एक खास दायरे के अंदर, और इस तरह से मुअय्यन हो कि उसके बदले में उसके मकाम पर किसी और चीज का इस्तेमाल दिया ना जा सके, ठीक, इसको क्या कहा जाता है? नस। मसलन इसकी मिसाल अगर फर्ज करें, मिसाल मौला कहता है, शायर कहता है, ला बास बिइर्तिमा से साइमे फिल माए, यानी रोजेदार के लिए कोई हर्ज नहीं कि डुबकी लगाए और सर को डुबोए पानी में। ये नस है आदम हुर्मत पर, ठीक। लिहाजा जब नस है तो नस सबब यकीन है, इसे यकीन है, इसमें इजमाल नहीं है, वजाहत है बिल्कुल। नंबर 3, वक़द यकूनु काबिलन लिहदै मदलूलैन वलाकिन वाहिदन मिनहुमा हुवा ज़ाहिर उर्फन वल मुनसबकु इला ज़िहनिल अस्बा इंसानिल उर्फी व हाज़ा हुवा दलीलु ज़ाहिर। अब तीसरा मरहला आता है, पहला मुजमल, फिर नस, तीसरे में ज़ुहूर है, ठीक। क्या है इसका तर्जमा देख लिए, यानी वो दलील मदलूल के लिहाज से जो काबिलियत रखती हो 2 मदलूलों में से एक के लिए, यानी 2 मदलूल के लिए पाए जाते हैं, उनमें से एक पर सिद्ध करने की काबिलियत, लेकिन उनमें से 2 में से एक जो है उर्फी लिहाज से वाज़ेह ज़ाहिर है, यानी उर्फ का ज़हन उसी की जानिब, उर्फी ज़हन उसी की जानिब तबादुर करता है, सबकत रखता है। यानी 2 है उनमें जब, लेकिन उर्फ उससे समझता है तो एक ही माना मुराद रहता है, इसको दलील ज़ाहिर। मसलन सीगे अम्र है, ठीक है, अक़िमिस सलात, नमाज अदा करें, इससे वजूब भी आप ले सकते हैं, वजूब नमाज भी, इससे बाबे नमाज। लेकिन उर्फ का ज़हन जिसकी जानिब बतौर अब्द है उर्फ, और मौला शारे मौला है बतौर उसके मौलवियत को देखते हुए वो देखते हैं कि इसका माना क्या है कि हमारे ऊपर लाजमी है इस काम को अंजाम देना, ठीक है। मतलब क्या, यानी ये है कि मदलूल जिस दलील का ये जाहिर में मुरद्दद है 2 या बेशतर चीजों के दरमियान, इस लिहाज के सब पर सिद्क आने की काबिलियत रखता है, यानी वजूब फर्क अक़ीम सलात वजूब पर भी सिद्क आने की सलाहियत रखता है और इस्तिबाब भी, लेकिन एक की दूसरे पर औलियत मकाम दलालत तसव्वुरी और तस्दीकी में सबकत ज़हन उर्फी की बिना पर है, यानी तबादुर की बिना पर है। ये जो मिसाल आपके खिदमत पेश की गया, ये मदलूल के लिहाज से दलालत की ये 3 किस्में हुई, ठीक। अब वज़ाहत फरमाते हैं अम्मल मुजमलो, मुजमल के बारे में बहस फरमाते हैं। देखिए तुल्लाब किराम अज़ीज़, आप एक ज़हन में एक बात रखिएगा कि यहां से फरमात करते हैं कि गुफ्तगू
मुजमल की हुज्जियत में दो लिहाज से है, वो दो लिहाज ज़हन में रखिएगा ताकि इबारत समझने में आसानी हो। एक उसका क्या है, हुज्जियत मुजमल अहदल मुहतमलात के लिहाज से, यानी जितने उसके अंदर एहतमालात पाए जाते हैं, जितने मानी के, जितने मसादीक के, उनमें से एक के अंदर हुज्जियत उसकी, यानी किसी भी एक के बारे में वजाहत आएगी। नंबर 2 है जामे हो, नहीं किसी एक के बारे में नहीं, जामे तमाम जितने भी उसके अंदर है उनके अंदर एक जामे और कदर मुतयक्कन के अंदर हुज्जियत मुजमल हो। ये दो हैं, ठीक, इन दो में बहस होगी। मुजमल फयकून हुज्जतन, अच्छा ये दो बयान जो हैं आपको पहले से हम बता दें, एक में हुज्जत है, दूसरे में हुज्जत नहीं। ये हुज्जत है किसमें, फी इस्बातिल जामे बैनल मुहतमलात, उस चीज में जब जामे को आप साबित करते हैं उन मुहतमलात, यानी वो मसादीक जो दलील के लिए यानी मदलूल के लिए दिए जा सकते हैं या देने की गुंजाइश है। तो इसमें क्या है, मुजमल हुज्जत है, लेकिन किस तरह से हुज्जत है, इस जामे को साबित करने के बारे में, तो मुहतमलात के बारे में, यानी मुजमल से जो कदर मुतयक्किन अखज़ किया जाएगा उसी में हुज्जत है, ये इसकी मुराद है। लेकिन गौर फरमाइएगा, ये करें ये शराइत, लेकिन हुज्जियत मुजमल जामे में दो शराइत के साथ है, यानी जब उसकी दो शराइत होंगी तो हुज्जियत जामे के अंदर कदर में, इज़ा कान लहू अला इजमाली असरुन काबिल लितंजीज़े, के जब जामे के लिए ऐसा असर हो जिसमें मुनज्जिज़ की सलाहियत पाई जाती हो, ठीक है, यानी जामे का जो इजमाल के लिए मुजमल के लिए जामे फर्ज किया गया है मवारिद के लिए मुहतमलात के लिए, उसके लिए मुनज्जिज़ की सलाहियत मौजूद हो। मालम यासुल सबब मिनल खारिज यब्तुल हाज़ा तंजीज़ा, ठीक। अब दूसरी ये शर्त है, ये शर्त दूसरी है, गौर फरमाइएगा। दूसरी शर्त यह है कि ऐसी चीज मौजूद ना हो खारिज से जो मुनज्जिज़ियत के असर को बातिल कर रही हो, ठीक, और फरमाया आपने। अच्छा, मसलन ये एक मिसाल आप फर्ज कर लें, वो यूं है, उदओ इंद रुयतिल हिलाल, ये इसमें मुरद्दद है दुआ के वजूब में और दुआ के इस्तेहबाब में। अगर फर्ज कर लें किसी के अमर का ज़ुहूर वजूब में नहीं है तो दलील मुजमल होगी मुराद को मुय्यन करने के लिहाज से, कि यूं के वाज़ेह नहीं कि मुराद वजूब है या इस्तेहबाब है, बस एक को साबित करने में हुज्जत नहीं रखेगी, ठीक है। ये यानी बातिल करने वाली। अच्छा, अब ये बयान फरमाते हैं कि ये जो बुतलान वाली चीजें हैं वो चार चीजें हैं, यानी जो मुनज्जिज़ियत को बातिल करार दे रही हैं वो चार चीजें हैं। इम्मा बितअयीन मुराद मिनल मुजमल मुबाशरतन, नंबर 1 ये बुतलान वाली के चार चीजें, यानी मुजमल से मुराद मुअय्यन हो लेकिन मुबाशरतन यानी बिदून वास्ता, ठीक। तो इस मकाम में दलील को जातन हम मुजमल फर्ज करते हैं, लेकिन दूसरी दलील अगर मुजमल से मुराद को मुअय्यन करती है और जिसका नतीजा निकलता है उसका इजमाल खत्म हो जाता है। नंबर 2 व इम्मा बिनफी अहदिल मुहतमलैन, ठीक, ये दो है जो बुतलान का सबब, मुराद को मुअय्यन करना गैर मुबाशरतन हो, ठीक। गैर मुबाशरतन यानी क्या, यानी एक और दलील आकर मुजमल से मुराद को मुअय्यन करे लेकिन वास्ते के साथ, ठीक है, यानी एक उसके लिए भी एक और दलील हो जिसके जरिए से मुअय्यन करे। फ़इन्नहु बिज़म्मिही इला मुजमल, इसको ज़मीन किया जाएगा मुजमल के साथ, तो यस वो तो साबित हो जाएगा कौन मुराद मिनहुल मुहतमल आखर। इससे दूसरा फर्क है वजूब मुराद नहीं इस्तेबाब मुराद है, या इस्तेबाब मुराद है वजूब। व इम्मा, ये नंबर 3, व इम्मा बि मुजमलिन आखर मुरद्ददिन बैन मुहतमलैन, मुजमल से मुराद मुअय्यन हो किसी और मुजमल के जरिए से जिससे उसी माना को इरादा किया गया हो, ठीक, यानी दो मुहतमल में से एक और हो। तीसरा वह युअलम, और जाना जाएगा कि अन्नल मुराद बिल मुजमलैन मअन माना वाहिद, दोनों मुजमलों से
یعنی وہ تیسری دلیل مجمل آ کے واضح کرے گا کہ دونوں کا احتمال میں سے ایک معنی مراد ہے، ولیس هناك الا معنى واحد قابل لهما معا فيحملان علیہ، اور یہاں پر کوئی فقط ایک معنی ہے جس کو قابلیت ہے دونوں پر، دونوں احتمالوں میں صدق کرنے کا، نتیجے میں ان دونوں احتمالوں کو ایک معنی پر یعنی جامع پر یعنی قدر متعین، فرق وجوب و استحباب کے درمیان قدر متعین کیا ہے؟ طلب، رجحان، اس پر حمل کیا جائے گا۔ وَإِمَّا نمبر 4 بِقِيَامِ دَلِيلٍ عَلَى إِثْبَاتِ أَحَدِ مُحْتَمِلْ مُجْمَلِ، ایک اور دلیل آئے جو دلالت کرے مجمل سے دو احتمال میں سے ایک کو ثابت کرنے کا پر، یعنی دلیل موجود ہو جو یہ اس پر دلالت کرے کہ مجمل کے جو دو احتمال ہے ان میں سے ایک ثابت ہے، لیکن دوسرے کے بے احتمال، دوسرے کا جو احتمال پایا جاتا ہے اس کے ساتھ منافات اس کا نہیں ہے، تو فإنه إن كان لا يكفي لا لتعین مراد من المجمل فی حالت عدم تنافی بین المحتملین، تو یہ اگرچہ مراد کو معین کرنے کے لحاظ سے یعنی مجمل سے اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ تنافی نہ ہو، بلکہ تنافی ہو سکتی ہے اور تنافی ہونے کا ٹکراؤ نہیں، ولیکن یوجب سقوط حجیت المجمل فی اثبات الجامع و عدم تنجزی، لیکن سبب بنے گی کہ مجمل کی حجیت جامع کے اندر ثابت ہو جائے، نتیجہ کہ وہ نجز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأن تنجز الجامع بالمجمل، جامع کا منجز ہونا مجمل کے ذریعے انما ہوا قاعدۃ منجز العلم اجمالی، یہ جو ہو رہا ہے یہ علم اجمالی کے قاعدے یعنی قاعدے منجز علم اجمالی، وهذه القاعدۃ لها اربعۃ ارکان و اربعۃ، اس قاعدے کے 4 رکن ہیں، وفي مثل هذا وفي مثل الفرض المذکور یختل رکن ثالث، مذکور فرض میں تیسرا رکن ختم ہے جس کے بنے پہ حجیت نہیں ہوگی، کما اوضحنا ذلك في الحلقہ السابقہ، سید صدر فرمان جس اس کی وضاحت ہم نے حلقہ ثانیہ میں دی ہے، ایسے چونکہ ان احد المحتملین، جب دو محتمل وجوب و استحباب میں سے اذا ثبت بدلیل، فرق وجوب دلیل کے ذریعے سے ثابت ہو جاتا ہے تو فلا یبقى محظور فی نفی المحتمل للآخر بالاصل عمل المؤمن، تو پھر کوئی اشکال نہیں بچتا، کوئی معنی نہیں بچتا کہ ہم دوسری جو احتمال اس سے والے اس کو نفی کرتے ہیں، ہم اس کی بالکل اس اصل عملی کے ذریعے سے، ٹھیک، یہ ہوا مجمل کی بحث۔ اس کے بعد پھر وَأَمَّا النَّصُّ، آخر میں نص ہے، فَلَا شَكَّ فِي لُزُومِ الْعَمَلِ بِهِ، اس پر عمل کرنے کے بارے میں کوئی تردد، کوئی شک کی گنجائش نہیں، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّعَبُّدِ بِحُجِّيَةِ الْجَانِبِ الدَّلَالِ مِنْهُ إِذَا كَانَ نَصًّا فِي الْمَدْلُولِ التَّصَوُّرِ بَالْمَدْلُولِ التَّصْدِيقِ مَعًا، چونکہ نص یقین کا سبب ہے اس لیے محتاج نہیں ہے کہ تعبد ہو، یعنی تائید شرعی موجود ہو دلالت کی طرف دلالت کی حجیت کے بارے میں، کب؟ جب نص ہو مدلول تصوری اور مدلول تصدیقی دونوں میں ایک ساتھ، تو پھر اس کے بارے میں کوئی ہم شک نہیں کر سکتے اس کی حجیت کے بارے میں، یہ حجیت ہے اور یہ واجب العمل ہے، یہ منجزیت ہے اور اس کے اندر معذریت پائی جاتی ہے۔ تو اللہ کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔